अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बिजनेस इन्फो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज आपको लेके आया हूं गुज्जर हाउस में। नवीद गुज्जर साहब से आपकी मुलाकात करवाऊंगा, जो कि एक मंजे हुए कामयाब बफलो फार्मर हैं। इनका कहना है कि इनकी मंथली इनकम 3 से 4 लाख रुपए है। इनकी कामयाबी का राज बछड़े पालने में है। इसके अलावा नाजरीन, इस वीडियो में आपको जानवरों की बीमारियों की दवाइयां भी बताई जाएंगी और साथ में फिजिबिलिटी बताई जाएगी कि कैसे बफलो फार्मिंग की जानी चाहिए और वो तरीके बताए जाएंगे जिससे नाकामी से बचा जा सकता है। तो वीडियो बड़ी अहम है, मुझे यकीन है आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो वीडियो आखिर तक देखिएगा, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। तो आइए फिर वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, की हाल चाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई। भाईजान की ना अपना? मेरा नाम भाई नवीद मुखिया। नवीद भाई, माशाल्लाह किन्ने अरसे तो मज्जां दा काम करदे हो? भाई प्यो दादे दा माल दा काम कर रहे हैं। प्यो दादे तो? हाँ जी। ते इस टाइम माशाल्लाह किन्ना क माल मौजूद है? डंगर माशाल्लाह है ने कोई 90-95 छोटे जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, अच्छा साडी एक खासियत है ना, ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ठीक है ਹਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਈਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ, ठीक है ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਈਆਂ ਵੀ ਨਸਲ ਭਾਲਣਾ, ठीक है ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ। ठीक है ਹਾਂ ਜੀ। सही है ਮਾਲ ਸੋਇਆ ਹੋਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਯਾਰ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹ 4 ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਲਈਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ठीक है ठीक ਮਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। सही है ਬਾਅਦ ਕਾਦਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਕਾਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੀ, ਜੀ। ਉਹ ਮਾਲ ਦੇ ਉਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਕਾਮੀ ਤੁਸੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਮਾਲ ਦੀ ਉਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੂਰਾ ਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਤੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਤਜਰਬਾ ਲਾਣੋ? तजर्बा है लाना जो माल सोया तो मिसाल है रोज का 10 मन दुध जी। है, बच्चों को पैसे मेरे को 10,000 पाईदा पता, मिसाल है चलो को 30,000 20,000 खर्चा को 10,000 बचान, जो लोग है उस नहीं करते हैं, वो यशी कर छड़ते हैं। बाज बात ऐ नहीं वेखना कि 2-3 महीने जो मही सुखती है वो मही ने जो पैसे पहले सुनती है, मही पैसे पिछे पवाएगी, रहे होंगे तो माल पावे तो माल बचेगा ना। ठीक है। बाज का लोग ना माल खोलते हैं, जिथों नाकाम हो जाते डेयरी फार्म वाले, माल रहना होंगे किलियां उत्ते। ठीक है। या नाल पैली बनना अपना होए, मजीद बचत हो जाती बंदे नूं। ठीक है। हाँ जी। अच्छा भाई, लोग माल लिया किलियां ते बन लैंदे ने, तूड़ी बंडे दा जोर रखदे ने। ऐ नहीं जी किसी को पैली नहीं हुंदी, बाहर दा पैसा हुंदा, लोग को पैसे दे ते यशी करदे ने, पहले मईयां इकट्ठियां कर लैंदे ने। ऐ नहीं वेखना कि 20 मईयां ने 20 मईयां बचा सकने। ठीक है। वो लोग कोशिश करदे ने 20 ने, पांदे ने यार होर लिया बछपाई जांदी जिवें बंदे नूं 10 होना हुंदा, 20 होण, 20 होंदा 40 होण। लेकिन कोई तरीके कार नाल बंदा चले ना, समझे अगों मईयां मौसम नाल सुक गईयां ने, सुकन लगियां ने, 20 मईयां ने ते 10 मईयां होर पा लांगे, साडा निजाम चलदा रहेगा। लोग वो सुका के ਉਹ ਜੋ ਸੁੱਕ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਲਾ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਈਆਂ ਵੇਚ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਮਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਈ ਮਿਸਾਲ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਆਈਏ, ਸੁੱਕਦੀ ਹੈ ਮਈ ਵਿਕਦੀ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ठीक है। ਲੋਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੱਢਦੇ ਆ। अच्छा अच्छा, ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, 90-95 ਮੱਝਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ? ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਸਾਡੇ ਆਏ? ਤਾਏ ਹਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਡੰਗਰ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ 2-4 ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਗਾਈਆਂ ਹਨ ਪਹਿਲੇ। ठीक है ਫਿਰ ਗਾਈਆਂ ਤੇ ਮਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ठीक है ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ। ठीक है ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਈਆਂ ਅੱਬੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹਰਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ ਮਈਆਂ, ਕੋਈ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਾੜੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ, ठीक है 6 ਮਈਆਂ ਉੱਥੋਂ ਲਈਆਂ, ठीक है 6 ਮਈਆਂ ਆਈਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਵੀ ਤੋਂ, ठीक है 6 ਮਈਆਂ ਨੀਲੀ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ठीक है ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਮਈਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਨਸਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक है। ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਸਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੀ ਉਸੇ ਨਹੀਂ। ਨਸਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਣਾ ਉਸੇ ਨਸਲ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਇਹ ਭਾਜੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੰਡ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਵੰਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਵੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਲਨ ਫੀਡ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਵੀ ਨਾ ਹਰਾ ਵਗੈਰਾ ਵੰਡਿਆ ਮਕਈ ਦੇ, ਜੀ, ਇਹ ਜੀ। ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ठीक है ਉਹ ਦੁੱਧ ਵੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਵਜ਼ਨੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ठीक है ਉਹ ਬਚਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ। सही है ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਦੋ ਟਾਈਮ, ਗਰਮੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ठीक है ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਐ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਈ ਨਵਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਵੰਡ ਖਾਂਦੀ ਏ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਨ ਦੁੱਧ ਛੱਡ ਛੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਛੱਡ ਛੜਿਆ। ठीक है ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਮੌਸਮ ਨੂੰ। ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਗਰਮੀ 'ਚ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਲਾਡ ਲਡਾਨੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਤਵੱਜੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਣ ਦੇ। ਫੇਰ ਹੀ ਬੱਚਾ ਬਚਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀ। ਠੀਕ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹਰਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਜੀ, ਜੀ। ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਕੋ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਕਰ ਜੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗਾਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਜੀ। ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨਵਰ ਮੱਝਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਾਈ ਆ ਦਾ ਗਏ? ਤਾਂ ਭਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰਦਾਰੀ 'ਚ। ਹਾਂ, ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਗਾਈਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ 8-9 ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਤ ਗਾਈਆਂ 'ਚ ਮੱਝਾਂ 'ਚ ਵੇ? ਨਹੀਂ, ਮੱਝਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਗਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 2 ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ,
ਐਤਲ ਦੀਆਂ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਵਾਲ ਦੋਗਲੀਆਂ ਉਹ ਗਾਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਵਲੈਤਨ ਗਾਂ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਮੰਗਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਪੱਖੇ ਵਗੈਰਾ ਏਸੀ ਇਹ ਉਹ ਗੰਡੇ ਮਰਚਾਂ ਬੜੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੇਅਰ ਕਰੋ ਨਾ ਹਾਂ। ਵਲੈਤਨ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਰਮ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਲੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮਰੀ ਸਾਈਡ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਬਚਤ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਆਜ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਾਈਆਂ ਵਲੈਤਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਜੀ 26 ਕਿਲੋ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਰਮੀ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਮੱਝਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਕੀ ਉਸਤ ਜਾ ਰਹੀ ਜੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਛੱਡਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਚ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਈਆਂ ਨੇ ਕੋਈ 18 ਕਿਲੋ ਤੱਕ 17-18 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਜਾਂਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ ਚੁਗਣ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਛ ਇਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਲਾਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਆ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਡੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਲ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਚੁਗਣ ਤਿੰਨ ਉਹਦੀ ਬੰਦੇ ਵਜ੍ਹਾ 95 ਡੰਗਰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਪੱਠੇ ਬਾਹਰੋਂ ਟਾਲ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਕੁੱਤਰੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਜਾਣੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਗੋਇਆ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੁੱਢੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਾਲ ਚੋਣਾ ਗਤਾਵਾ ਕਰਨਾ ਤੂੜੀ ਵੰਡੇ ਦਾ ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ ਮਾਲ ਚੋ ਕੇ ਦੁੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਚ ਵੰਡ ਦਾ ਚਾਰਨ ਦਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੱਸਣੇ ਜੇ ਸੁਬਾਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਤੂੜੀ ਵੰਡਾ ਪਾਈ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਬਾਹ ਮਾਲ ਚੋਲੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਮਸਲਾ ਲੋਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁਬਾਹ ਤੂੜੀ ਵੰਡਾ ਘੱਟ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੋ ਟਾਈਮ ਤੂੜੀ ਵੰਡਾ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਪਾਉਣਾ ਮਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਮਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਐਵਰੇਜ ਵੱਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਜੇ ਸੋਗੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈ। ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ 10 ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ 5 ਵੱਜ ਜਾਣ ਮਾਲ ਬਚ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸਹੀ ਉਹ ਹੈ ਬਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸੂਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਗਿਣਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਰਮ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਐਸਾ ਇਹਨੇ ਸੁਣਾ ਵੀ ਸੁਕਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੰਡ ਕੱਢਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੌਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿਛਾਂ 24-25 ਮਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਤਰੂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਬਣਿਆ ਪਤਾ ਘਾਟਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਮਾਲ ਨੂੰ ਬੱਚੋ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਫਾਲਤੂ ਡੰਗਰ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੂੜੀ ਵੰਡਾ ਸਟਵਾਇਆ ਠੀਕ ਉਹ ਹੈ। ਮਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਰੰਗ ਲਾਏ ਨੇ ਮਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੂਟ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾਲ ਕੋ 2-4 ਕੱਟੇ 5 ਬੰਦਾ ਪਾਲ ਲੈ ਨਾ ਹਾਂ, ਕੱਟੀਆਂ ਤੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜੋ ਸਮਝਿਆ ਤੂੜੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਜੀ। ਤੂੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਲੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਮੇਰੀ ਨਸੀਹਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 4-5-7 ਕੱਟੇ ਪਾ ਲੈਣ ਸਿਆਲ ਦੇ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਇਆ ਹੁੰਦਾ ਗਾਈਆਂ ਵੀ ਮਈਆਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋ 7-8 ਨਾਲ ਜਾ ਪਾਲ ਲੈਣੇ ਕੱਟੇ ਵਗੈਰਾ ਬੱਚੇ ਜੀ ਜੀ ਚਲੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕੋ ਘੰਟਾ ਉਸਲੇ ਲੱਗਦਾ 10-12 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਜੀ। ਕੱਟੀਆਂ ਦੇ ਠੀਕ ਉਹ ਹੈ। ਪਾਲੇ ਹੋਣ ਬੰਦਾ ਉਹ 5-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾ 7 ਜੋ ਸਿਆਲ ਢਾਲਦਾ ਨਾ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾ ਕੱਟੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਡੰਗਰ 70-80 ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦਾ 4-5 ਲੱਖ ਦੀ ਤੂੜੀ ਅੰਦਰ ਪਵਾ ਹਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਲ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੁਝ ਮਾਲ ਗਰਮੇ ਹੀ ਸੁੱਕਣਾ ਜੀ, ਜੀ। ਜ਼ਰਾ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਉਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੂੜੀ ਅੰਦਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ 4-5 ਲੱਖ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਮਾਲ ਸੁੱਕਾ ਵੀ ਹੋਏ ਬੰਦਾ ਵੰਡਾ ਲਿਆ ਤੂੜੀ ਘਰ ਪਈ ਹੈ ਯਾਰ ਪਾਈ ਜਾਓ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਰਾ ਮਾਲ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀ ਜਾਨਵਰ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਰਚਾ ਭਾਈ ਹੈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੂੜੀ ਚੋਕਰ ਪਾਈ ਦਾ ਨਾਲ ਘੋੜੀ ਖਾਲ ਪਾਈ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਹਲੇ ਮਈਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 32-33 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚੋਕਰ ਕੋਈ 6 ਬੋਰੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੋੜਾ ਪਾਇਆ 7 ਬੋਰੇ ਚੋਕਰ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ 3 ਤੋੜੇ ਸੁੜੀ ਦੇ ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਕੋਈ 8-7-8 ਮਨ ਤੂੜੀ ਦਾ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨ ਦਾ ਤੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੀ ਖਾਲ ਦਾ ਪਾਈ ਦਾ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੂੜੀ ਚੋਕਰ ਸੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਬੈਸਟ ਨਾਲ ਘੋੜੀ ਖਾਲ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਵੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਹੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਨਾਲੇ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜੇ ਟਿਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਓ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਕਣਕ ਦਾ ਰਹਿਣਗੇ ਦਲੀਆ ਪਾ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਬੈਸਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੂਜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਕਣਕ ਜੀ ਹੂੰ, ਹੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੀ ਚੋਕਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਹੀ ਉਹਦੇ ਆਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਦਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਹਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ 3 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਨਾਫਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੋ ਮਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਚਲੋ ਸੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਜੀ। ਮਈਆਂ ਸੋਨੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੁਪਈਆ 3-4 ਲੱਖ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਜ਼ੀਦ ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚਲੋ ਕੋ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਮਾਰੀ ਤਿੰਨ ਚਲੋ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਖਾਣੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਖਤਿਆਤ ਕੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਗਲਗੋਟੂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਚਾਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗਲਗੋਟੂ ਦੀ ਹੂੰ ਤੇ ਦੀ ਮੋਕਰ ਦੀ ਉਹ ਫੋਰ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਉਹ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੀਕੇ ਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮਾਲ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੰਡਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੂੰ ਉਹ ਵੰਡਾ ਹੀਟ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਚ ਤੇਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਗਰਮੇ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਣ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਈ ਦਾ ਨਾ 8 ਦਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਹੀ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇਲ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨੂੰ ਗੰਡੇ ਮਿਰਚਾਂ ਮਿਲਣ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਲ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲ ਦਾ ਮਿਹਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਾਲ ਉਂਝ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਸੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਮਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਤਕ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੇਖਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਾਲ ਨੂੰ ਸੂਤਕ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਘਿਓ ਵਗੈਰਾ ਦੁੱਧ ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਈਏ ਮਾਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਸਮਝਿਆ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਘਿਓ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਨੂੰ ਗਾਈ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ। ਗਾਈਆਂ ਸੇ ਸਰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਰਹਿੰਦਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਦਵਾਈ ਕੋ ਘਰ ਰੱਖੀ ਹੈ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਟੀਕਾ ਉਹ ਜੋ ਡੰਗਰ ਸੂਏ 4-5 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ 4-5 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਲ ਲਈ ਬੜਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਟੈਰਾਮਾਈਸਿਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਦੋ ਟੀਕਾ ਹੋਰ ਪਿਆ ਉਹ 1000 ਆਈਡੀ ਰੱਖਣਾ। ਡਿਕਲੋਸਟਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਸੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਲ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 2-4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਡੰਗਰ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰ ਲਈ 10 ਦਿਨ ਉਹ ਪੂਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸੁਆ ਜਿਹੜਾ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਲ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੈੱਟ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਮਾਲ ਸੁੰਦਾ ਬਹੁਤੇ ਮਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਜੋ ਮਾਲ ਸੁੰਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ 5-7 ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲ ਕਰਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੇ ਨਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮਾਲ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਡੰਗਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 9-9:30 ਵਜੇ ਨਾਲ ਖੋਲ ਲਈਆਂ ਘੰਟਾ 2 ਚਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮਾਲ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲ ਦੇ ਪੱਠੇ ਖੁੱਲੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਨਹਾਣਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡੰਗਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈਦਾ ਵੱਖਰੀਆਂ? ਲੈਦਾ ਵਾੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਜਾਣਾ ਨਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੀ ਮਾਲ ਸੂਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਾੜਾ ਅਲੱਗ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਵਾੜੇ ਲੈਦਾ ਲੈਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ। ਆਇਓ ਜਰਾ ਵਿਖਾਇਓ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਵਾੜਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚੜੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਬੱਚੜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲ ਮਾਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੈ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 6 ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਪ ਪਈ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ 5 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ 15-17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਯਕਦਮ ਮਾਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 15-17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਇਹ ਜਰਾ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਨ ਮਾਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਲ ਵਾਲੇ ਸੋਚਣ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਸਲ 50 ਮਈਆਂ ਨੇ 50 ਮਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚੜੇ ਨਾ ਪਾਲਣ ਜੀ ਜੀ 10 ਦੇ ਪਾਲ ਲੈਣ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ 5 ਕੱਟੇ ਰੱਖ ਲੈਣ 5 ਕੱਟੀਆਂ ਰੱਖ ਲੈਣ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ 5 ਵੀ ਰਲੀ ਜਾਣ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਵਰੇਜ ਸੈੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਕਰਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੱਝ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਢਾਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ? ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਲੈਣ ਜੀ ਬੋਲੋ। 0337 ਜੀ 4854 ਜੀ 177। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ। अस्सलाम वालेकुम।